ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ರಿ. నక్షత్రದಿಂದ నక్షత్రగా, నక్షత్రం నుంచి నక్షత్రానికి చూసేది మ్యాచింగ్. ఇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ కన్నడ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయా లేవో చూడాలి. ఇంతకుముందు ఫోన్ లో ఉండేది పోయింటాను. ಇವರು ಸರ್ ನೀವು ಯಾರು ಇವರು? ಶಿವಾನಂದನ್ ಅವರೇ, ಇದ್ರ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೈತೆ ಸರ್ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ. ಅದು ವರ್ಣ ಭಷ್ಯ ತಾರ ಯೋನಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೈತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇರ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ ಒಂದ್ಸರ್ ಕಳ್ಸ್ರಿ ಅದನ್ನ. ఓం నమః శివాయ. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నేను రుద్రేష్ గురుగారు. ఇప్పుడే జాయిన్ అయినా. రుద్ర, ఒకసారి ఏం చెప్పారో చెప్పారా గురుగారు? ఇంకా ఏం చెప్పలేదు. త్రిజ్యేష్ఠ అది మన కుజదోషం తర్వాత త్రిజ్యేష్ఠ ఉంది కదా, త్రిజ్యేష్ఠ చెప్పిన. త్రిజ్యేష్ఠ అంటే 3 జ్యేష్ఠలు కాకూడదు, అమ్మాయి పెద్దదయ్యి జ్యేష్ఠ నక్షత్రమే, జ్యేష్ఠ మాసంలో పెళ్లి చేసుకోకూడదు, జ్యేష్ఠ మాసం ఇద్దరు పెద్దలు అయితే పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని చెప్పాను అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ కి వస్తున్నాం సార్. ಅದೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಧುವರರ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪದ್ಧತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ వ్యవహార నామందను ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ఫస్ట్ ಒಂದು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ఫస్ట్ ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఏంటిది ఎట్లా అనే దానికి. ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಕೂಟಗಳು ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟಕೂಟಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕ. అష్టకూటಗಳು. దీన్ని అష్టకూటములు అంటారండి. ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 8 ಕೂಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಕೂಟಗಳು ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕೂಟಗಳ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಶ್ಯ, ಮೂರನವದು ತಾರ. ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರನೇ. నక్షత్రం. నాలుగవది యోనికుట. 5 గ్రహమైత్రి. 6 గణకూటమి, గణ. 7 రాశి కూటమి. 8 ನಾಡಿ ಕೂಟಮಿ. ಇಂಥವು ಒಂದು 16 ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಒಟ್ಟು 16ದಲ್ಲಿ ఈ 8 ఇంపార్టెంట్. మొత్తం 16 ఉంటాయి. ఈ 16లోన మనకి ఈ 8 చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. దీనికి 1 మార్క్ ఉంటుంది. మార్క్ ಇದಕ್ಕೆ 1 మార్క్, ಇದಕ್ಕೆ 2 మార్క్, ಇದಕ್ಕೆ 3 మార్క్, ಯೋನಿ ಕೂಟಂಗೆ 4 మార్క్, ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿಗೆ 5 మార్క్, ಗಣಕೂಟಂಗೆ 6 మార్క్, ರಾಶಿ ಕೂಟಂಗೆ 7 మార్క్, ನಾಡಿ ಕೂಟಂಗೆ 8 మార్క్. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 18 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. 18 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು గుణకూటమి. ఈ అష్టకూటములు అంటే అండి, వర్ణకూటమికి 1 మార్కు, వర్షకూటమికి 2 మార్కులు, తార నక్షత్ర కూటానికి 3 మార్కులు, యోని కూటమికి 4 మార్కులు, గ్రహమైత్రికి 5 మార్కులు, గణకూటమికి 6 మార్కులు, రాశి కూటమికి 7 మార్కులు, నాడీ కూటమికి 8 మార్కులు. ఇవన్నీ ప్లస్ చేస్తే 36 అవుతాయి. దీంట్లో సగము 18 వస్తే చాలు అంటారు. 18 వస్తే చాలు అంటారు. సగం, దీంట్లో సగము 18 వస్తే చాలు అంటారు. కానీ దీన్ని అష్టకూటములుగా ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಕೂಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ.
అర్థ ಆಗೈತೇನ್ರಿ? అర్థమైందా అందరికి? అర్థమైంది గురుగారు. అర్థమైంది గురుగారు. ఉన్నారా? ఓకే. ఓకే. ఇవి అష్టకూటములు అంటే వర్ణ వశ్య తార యోని గ్రహమైత్రి నాడి గణ కూటమి ರಾಶಿ ಕೂಟಮಿ ಇವನ್ನೇ ಕಲ್ಪುకుంటే మనకి ಅಷ್ಟಕೂಟములు. ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು, ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಡೆಡ್ ಆಗೈತೆ ನಮ್ದು, ಹೋಗೈತೆ. ಯಾವ್ದು ಗುರುಜಿ? ವಿವಾಹದ್ದು? ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ವಿವಾಹದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ತೆಲುಗುದು. ತೆಲುಗುದು ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್, ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮದು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ, ఇదర్లో ఏదో ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. మామూలుగా అండి గుణమేళ చక్రము ఈ విధంగానే ఏర్పడింది అనమాట. మనం ఫస్ట్ వర్షకూటమి వర్ణకూటమి అనుకున్నాం కదా. వర్ణకూటమిలో వర్ణాలు 4 వర్ణాలు ఉంటాయి. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣము, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣము, ವೈಶ್ಯ ವರ್ಣము, ಶೂದ್ರ ವರ್ಣము అని. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಣಕೂಟಮಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ವರ್ಣಕೂಟಮಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾವು? ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಒಂದು ವೈಶ್ಯ, ಒಂದು ಶೂದ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 4 ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವರ್ಣ ಇವ್ 4 ಆಗ್ತವೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವರ್ಣ ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋದಿರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವರ್ಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಅಂತ ಇರ್ತೈತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ 1, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ರೆ 1, ವೈಶ್ಯ ಆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಶೂದ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ఆ ప్రకార మార్క్ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ఇక్కడ వర్షకూటమికి 1 మార్కులు అన్నాం కదండి. వర్షకూటంలో ఇద్దరిది ఒకటే కూటం అనుకోండి, ఇద్దరిది బ్రాహ్మణ, ఇద్దరిది క్షత్రియ, లేదా ఇద్దరిది శూద్ర, వైశ్య అయిందనుకోండి, 1 మార్క్ వస్తుంది వాళ్ళకి అక్కడ. ఆ విధంగా ఇట్లా 8 కూటములు చూడాలి. రెండవది వర్షకూటమి. దీనికి 2 మార్కులు ఉంటాయి. వర్ష్య అంటే 4 పాదాలది, అదే చతుష్పాదము, మానవము, జలచరము, వనచరము, కీటకము, 5 రకాలు ఉంటాయి జాతులు దీంట్లో వర్ష్యాలు. దాంట్లో అబ్బాయికి నక్షత్రానికి ఏమైంది, అమ్మాయి నక్షత్రానికి ఏమైంది అనేది చెప్పేదే అది. ఆ ప్రకారంగా మనము చూడాల్సి ఉంటుంది. సరే, తెలుగు వాళ్ళ కన్నడ వాళ్ళకి కూడా చూద్దాం. ఇది రావట్లేదా? ఎవరికి రావట్లేదండి. ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదుగా. కొంతమందికి ఎందుకు రావట్లేదో అర్థమవుతలేదు. ಸರ್, ఇక్కడ ಕನ್ನಡದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ವಧುವರರ ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡುವ ಗುಣಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಷ್ಟಕವು ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. నాకు రావట్లేదు. రావకపోతే ఏం చేయాలి? క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, బ్రాహ్మణ. కన్నడలో పంపించిన చూడను ఒకసారి. అదే గురువు ఏది పంపించినావు? అది ఇంటికి ఆయ మెసేజ్ పంపించినావు.
అవునా? వాస్తు ఇంటికి వాస్తు బుక్ లో ఆయి మెసేజ్ పంపించినాను. ఓకే ఓకే సారీ గురుగారు. ಗುರುಜಿ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಸರ್ ನೋಡಕತ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೋಡಕತ್ತೀನಿ. తెలుగు వర్ణము కాదు గురుగారు, పైన పైన గురుగారు. వైశ్య తార యోని గ్రహ అది కాదులే బాబు, గణ ಇವರು పంపించిన తెలుగుದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಸರ್ ನೀವು? తెలుగుದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಗುರುಜಿ. ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ. వశ్యం ఇవి కరెక్ట్ గా ఉంటాయి చూడండి. ఇప్పుడు ఆయన పంపించిన వర్ణ వశ్య తారాలు ఇవి కనిపించిన దాంట్లో కరెక్ట్ గా ఉంటాయి. ఇవైతే బాగా కరెక్ట్ గా. దీంట్లో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి మీరు ఇచ్చిన PDF లో కూడా. ಇದು నా ಅವಸರ ಸರ್, ಇದು నా ಅವಸರ. ಇದು ನೋಡಾಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ವಶ್ಯ ವರ್ಣ ತಾರ ಯೋನಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ. ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ ತಾವು. ಹೌದು ಮಹೇಂದ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಅದೇ. ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಣ್ತೈತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಟಗಳು ಬರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನೇನ್ ಕೂಟಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ, ವಶ್ಯ ಚತುಷ್ಪಾತ, ತಾರ ಅಶ್ವಿನಿ, ಯೋನಿ ಅಶ್ವ, ಕುದುರೆ, ಗ್ರಹ ಕುಜಗ್ರಹ, ದೇವಗಣ, ಮೇಷರಾಶಿ, ನಾಡಿ ಆದಿನಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೊಂದು ಇರ್ತೈತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕ ಮೊದಲು ಇದ್ದದವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಇವ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡೋದಿತ್ತು ನಾನು, ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ. సరే ನೋಡ್ರಿ సార్, ఇದ್ರಲ್ಲಿ అదే ఇది ನೋಡಕ್ మామూలుగా ఇది రాసుకున్నారు కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటని. ఇక్కడ అమ్మాయిది అబ్బాయిది రాసుకోవాలి. ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮೇಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಡುಗಿದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಹುಡುಗಿಂದು. ಇದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಡುಗಂದು. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ చేసుకోండి, ಎಲ್ಲಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಗಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹುಡುಗಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ. గురుజీ ఇప్పుడు రాసుకోండి. అమ్మాయిది అశ్విని నక్షత్రము, అబ్బాయిది ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಗುರುಜಿ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಇದು. ಅಷ್ಟಕೂಟಗಳ ಇದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ 10 ಗೋಚಾರ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಇದ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಕುಜದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟಕೂಟಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುಣ ಬೋಧಕ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಇದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. అదే ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಹುಡುಗಿಂದು అశ్విని నక్షత్ర, ಹುಡುಗಂದು రేవతి నక్షత్ర. ఈ ప్రకారంగా మనం తీసుకోవాలి. అమ్మాయిది అశ్విని నక్షత్రం అయితే ಎಲ್ಲಾರು ಬರೀರಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಾನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ, ಈ 8 ಕೂಟಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಣ ವಶ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಶ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ದು ವಶ್ಯ, ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋನಿ ವರ್ಣವಶ್ಯ ತಾರ, ಯೋನಿ ಕೂಟ, ಯೋನಿ, ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ, ಗಣ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಣಕೂಟಮಿ, 6th ಒನ್ ಗಣಕೂಟಮಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಶಿ ಕೂಟಮಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಡಿ ಕೂಟಮಿ.
ಇಬ್ಬರು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಬ್ಬರು ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಂದ ಬರೀರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ. ವರ್ಣ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರದು? ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ವಶ್ಯ ಚತುಷ್ಪಾತ್. చతుష్పాత్. తార ఏంది? ఏం స్టార్ అయితే ఆ స్టార్ రాయాలండి. ఏం తార? అశ్విని కాబట్టి అశ్విని అని రాయాలి. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ. ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದ ಅದು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಯೋನಿ ಅಶ್ವ, కుదిరే. అశ్వం. గుర్రం అండి. గ్రహము. గ్రహం ఏంటిది? ఈ అశ్విని నక్షత్రం ఏ రాశిలో వస్తుందండి? మేషరాశి. మేషరాశి అంటే ಕುಜುಡು. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ? ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ. ಅದೇ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗಣ ಬಂದು ದೇವಗಣ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವಗಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಶಿ ಯಾವ ರಾಶಿ ಇದು? ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ರಾಶಿ ಆಗ್ತೈತೆ? ಮೇಷ ರಾಶಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕ ರಾಶಿ ಕೂಟಮಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ನಾಡಿನು ಆದಿನಾಡಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಆದಿನಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹುಡುಗಂದು ಬರಿಬೇಕು. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವಶ್ಯ ಜಲಚರ. ಜಲಚರ ವಶ್ಯ. ತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ರೇವತಿ. ಯೋನಿ ಗಜ. ಏನುಗಂಡಿ ಗಜಂ. ಆನೆ. ಇದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ? ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ. ಮೀನರಾಶಿ అధిపతి ಯಾರು? గురువు. మీనరాశి అధిపతి గురువు అండి. రేవతి నక్షత్రం మీనరాశిలో వస్తుంది. మీనరాశికి అధిపతి గురువు కాబట్టి గ్రహ మైత్రి గురువు అవుతాడు. ఇది కూడా దేవగణమే. ಇದನ್ನು ದೇವಗಣ. ರಾಶಿ ಯಾವ ರಾಶಿ ಇದು? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ರಾಶಿ? ಮೀನರಾಶಿ. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನರಾಶಿ. ನಾಡಿ ಅಂತ್ಯನಾಡಿ. ನಾಡಿ ಅಂತ್ಯನಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯನಾಡಿ ಆಗೈತೆ. ಒಟ್ಟು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದು ವರ್ಣ ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಏನೇನ್ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಚತುಷ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಜಲಚರಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವೆ? ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದಾವೆ? ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಅಶ್ವಕ್ಕೆ ಗಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವೆ? ಕುಜಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್. ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೇ ಇರ್ತಾವ 4 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಮಾರ್ಕ್, 6 ಮಾರ್ಕ್, 7 ಮಾರ್ಕ್, 8 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನಾಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ, ರಾಶಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ 7 ಮಾರ್ಕ್, ಗಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ 36 ಇರ್ತವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡಿ ನೋಡೋದೆ ಗುಣ ಮೇಲ ಚಕ್ರ. ಸಾಲಾವಲಿ ಕೂಟಗಳು ಅಂತ. ಸಾಲಾವಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದೇ నమ్మದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ఇక్కడ వర్ణ కూటానికి 1, వర్ష కూటానికి 2 మార్కులు ఉంటాయి. తారా కూటానికి 3 మార్కులు ఉంటాయి. ఆ 3లోనే వస్తాయి. ఇట్లా ఇవన్నీ వచ్చినవన్నీ కలిపి ఇద్దరికి వచ్చిన కలిపి మనం ప్లస్ చేయాలి. మొత్తం 36లో ఎన్ని వచ్చినాయి వీళ్ళకి అని చూసేదే ఇది. చూడండి అందరు కూడా మీకు ఇచ్చిన పేపర్ లో ఉన్నాయి. చూడండి నేను ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ನ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ. కడగాలకు కొట్టారు. వధువు ಅಂತ కొట్టిದ್ದಾರೆ, వర ಅಂತ కొట్టిದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒకటి ముక్తేశ్వర పంచాంగంలో చివర్లో ఉంటుంది. అది చాలా కరెక్ట్ వస్తుంది చూడండి. ముక్తేశ్వర పంచాంగంలో చివర్లో ఉంటాయి. అవి తీసుకోండి బాగుంది. ఇప్పుడు ఫోటోలు పెట్టాలి 2 దాంట్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు అమ్మాయి యొక్క క్షత్రియ వర్ణానికి అబ్బాయి యొక్క బ్రాహ్మణ వర్ణానికి ఎన్ని గుణాలు వచ్చినాయి? 1 మార్క్ వచ్చింది. ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఇక్కడ సరే ఇక్కడ 1 మార్క్ వచ్చింది. తర్వాత చతుష్పాదానికి జలచరకి అమ్మాయి యొక్క చతుష్పాదానికి అబ్బాయి జలచరకి ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి. ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗಂದು ಚತುಷ್ಪಾದ ಐತೆ, ಹುಡುಗಂದು ಜಲಚರ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಬಂದಿದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಹ್ಮ್
వర్షకూటమికి 1 మార్క్ ఆ, వచ్చిందన్న. చతుష్పాదము అమ్మాయి అయితే అబ్బాయిది జలచరము. 1 మార్క్. ಇದಕ್ಕ 1 మార్క్ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. దీనికి కూడా 1 మార్క్ వచ్చింది. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಾರಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ವಧುವು, ವರ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ರೇವತಿ. ಎಷ್ಟು మార్క్ ಬಂದಿದಾವೆ? 3 ಬಂದಿದಾವೆ. 3 మార్కులు వచ్చినాయి. 3 వచ్చినాయండి. నెక్స్ట్ ಏನ್ ಕೂಟಮಿ? ಯೋನಿ ಕೂಟಮಿ. ಯೋನಿ ಕೂಟಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಯೋನಿ ಕೂಟಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋನಿ ಕೂಟಮಿ ತಾರಾ కూటమి తర్వాత అమ్మాయిది గుర్రము, అబ్బాయిది ఏనుగు. రెండు చూడండి వచ్చినాయి. యోని కూటంలోన రెండు వచ్చినాయి గురుగారు, రెండు. అమ్మాయిది రెండు. గుర్రం వచ్చింది, అబ్బాయిది ఏనుగు వచ్చింది. ಎರಡು అబ్బాయిది ఏనుగు ఏడుంది? ఏనుగు 2 మార్కులు. 2 ಬಂದಿದಾವೆ. 2 ಬಂದಿದಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕುಜ ಮತ್ತು ಗುರುವು 5 మార్కులన్న. 5 గురుగారు, 5. 5 వచ్చినాయి. దేవగణము ఎన్ని వచ్చినాయి? 7 వచ్చినాయన్న. ఉండేది 6 మార్కులు. 7 ఎట్లా వస్తాయి దానికి? దాంట్లో తప్పు ఉంది, అది మిస్టేక్ ఉంది. ఇంతకుముందు పంపించిన చూడు 6 వస్తాయి. అదే 6. ఇంతకుముందు ముక్తేశ్వర పంచాంగం చూడండి, నేను పంపించిన దాంట్లో కొన్ని మిస్టేక్లు ఉన్నాయి. సరి చేస్తాం అది. దేవగణంకి 6 గుణాలు వస్తాయి. తర్వాత అమ్మాయి మేషరాశి, అబ్బాయి మీనరాశికి ఎన్ని వచ్చినాయి? రాశి కూటమి చూడండి. రాశి కూటమిలో అమ్మాయిది మేషరాశి, అబ్బాయిది మీనరాశి. 7 0 0 గురుగారు 0. 0 0 కూడా మళ్ళా ప్లస్ అవుతాయి, చెప్తా. తర్వాత ఆదినాడికి అంత్యనాడికి ఎన్ని వచ్చినాయి? 8 వచ్చినాయి. ಇವನ್ನೇ ಕೂಡಂಡಿ. ಆದಿನಾಡಿ ಅಂತನಾಗ 8 ಬಂದಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ఏం అర్థమైతలేదు అయ్యా. 26. 26 ಬಂದಿದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? 18 ಕన్నా ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಂದಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಕన్నా ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಇವೇ ನಮ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕವೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಧು ವರರ ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡುವ ಗುಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಷ್ಟಕವು ಅಂತ ಐತೆ. ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಗಿಂದು ವಧುವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು, ವರ ಆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಲ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಏನಿದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಹುಡುಗಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ 13 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 13 ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. అన్న రాశి కూటమిలో 7 మార్కులు వస్తాయి కదన్నా? అదే రావు, కొన్ని పరిహారం అయినాక వస్తాయి. దాంట్లో తప్పు వచ్చింది. అందుకే నీకు అది చూడద్దు. ఇప్పుడు పంపించిన దాంట్లో చూడు. ಸರ್ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ಕೋಷ್ಟಕವು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ తెలుగుదల ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ సార్ నిಮ್ಗೆ. మీరు తెలుగు వాళ్ళు చూడండి, మీకు ఈజీ వస్తుంది. 32 గుణాలు వచ్చినాయి చూడండి. 32 గుణాలు ఇచ్చిన దీంట్లో. 32 ಬಂದಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಾಶಿ ಕೂಟಮ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತೈತೆ. అది ఎట్లా ఉన్నాడో అర్థమైతలేదు రైటింగ్. అమ్మా. ఎవరో ఏమో చేస్తున్నారండి. అగో ఏం చేసినారయ్యా? ఎవరేం స్క్రీన్ ఎవరు ఏం చేయకండి. ఇట్లా మీరు కూడా చేయొచ్చు అయ్యింది. గురుగారు ఈ ప్రకారం చూడాలండి. ఇప్పుడు యోని కూటమిలో అశ్వము ఏనుగు అని అవును, అశ్వము అంటే గుర్రము ఏనుగు. గుర్రము ఏనుగు అంటే ఇక్కడ రెండు. అందుకే ముక్తేశ్వర పంచాంగంలో చూడమంటున్నా. దాంట్లో ఒక తప్పు ఉన్నాయి. దీంట్లో అష్టకూటములు దీంట్లో తప్పు ఉన్నాయి. అందుకే దీంట్లో కొన్ని మిస్టేక్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. నేను కరెక్ట్ చేసింది ఫోటోలు పెడుతున్నాను, అందరు కరెక్ట్ చేసుకోండి దాన్ని, సరేనా? కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. ముక్తేశ్వరంలో చూసేది ఉత్తమం. ముక్తేశ్వర పంచాంగంలో చూస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా తెలుస్తాయి. కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి, ఫోటో పెడుతున్నాను, కరెక్ట్ చేసినాను.
చూడండి. కరెక్ట్ రాసి పంపించాను చూడండి, ఫోటో కూడా పెట్టాను, ఒకసారి అది ఒకసారి దిద్దుకోండి, దాంట్లో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనకి మొత్తం కూటములు 36 గుణాలు వస్తాయి. దాంట్లో 18 గుణాలు వస్తే చాలు అని చెప్పి మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇంతవరకే అందరూ చూస్తారు, కానీ ఇది ఓన్లీ నామ ಮಾತ್ರమే, కానీ ಇದೇ ಮೇನ್ ಕಾದನమాట. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡೋದು ಇದೆ 18 ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವು. అదే అలా ఇన్న ఏమేమి ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ఇంకా ఏమేమి చూడాలనేది కూడా నేను చెప్తానండి. దాంతో పాటు ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఏది తక్కువైతే ఏమవుతుంది అనేది కావాలి. ఇందుకే వర్ణకూటం అంటే ఏంటిది? వర్ణకూటమి నుంచి మీకు ఏమి తెలుస్తుంది? ಈಗ ವರ್ಣಕೂಟಮ್ ಇದೆ, ವರ್ಣಕೂಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವರ್ಣಕೂಟಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತೈತೆ? ವರ್ಷಕೂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರಕೂಟಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಡಿ ಕೂಟಮಿ ದೋಷ ಐತೆ ಅದ್ ಏನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ అభ్యాస ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ఇక్కడ ఏ కూటాల వల్ల దోషాలు ఏర్పడితే కూడా మనం ఏ విధంగా చూడాలి అనేది కూడా చూసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు దాంట్లో ఇంకా మంచిగా అర్థం అవుతాయి. అన్నగారు దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది స్క్రీన్ షాట్ వాట్సాప్ లో ఏంటిది? గురువు గారు ఇప్పుడు ఇది అశ్విని నక్షత్రం ఉన్నది కదా, ఇది చతుష్పాతం అనేది మనం ఏడ తెలుసుకోవాలి గురుగారు దీంట్లో పంచాంగంలో? పంచాంగంలో కాదు, నేను ఇచ్చినా కదా మీకు, ఫోటో పంపించినా కదా, బుక్ లో కూడా ఉంది. నేను ఫోటో పంపించిన ఫస్ట్ ఫోటో, ఈ రోజు ఫస్ట్ ఫోటో చూడండి గ్రూప్ లో. అన్ని 27 నక్షత్రాలకు అన్నిటికీ ఇచ్చిన దాంట్లో నేను. ఇక్కడ ఈ 8 కూటాలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోబడ్డాయి, దీనిలో ఏమేమి మనం తీసుకోవాలి, దీంట్లో పరిహారాలు కూడా అవుతాయి. కొన్ని ఉంటే కొన్ని పరిహారాలు అవుతాయి. అవేంటి మీ పరిహారాలు అవన్నీ అన్ని కూడా చెప్తానండి. ఇంకా తొందరపడకండి. ఇప్పుడు ఇంకా అంటే ఇట్లా చూడాలని చెప్పి ಚಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ చెప్పానంతే. ನೋಡೋದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವಂತೂ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ పంచాంగದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾರು ఈ ప్రకారంగా బರೆదారు ನೋಡ್ರಿ. ఇప్పుడు పంచాంగంలో గుణవేల చక్రం ఉంటుంది కదా, గుణాలు వచ్చేది, అది ఎలా తయారైందంటే ఈ విధంగా అన్ని నక్షత్రాలకు వాళ్ళకి రాసి మనకి వాళ్ళు ఆ విధంగా మనకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట. అది ఆ విధంగా వచ్చినాయి. మనం ఓన్లీ అశ్విని రేవతి నక్షత్రం చూసాం కదా అట్లా, కానీ అదే మొత్తం కాదు. దీనికి ఈ యొక్క ముహూర్త చింతామణిలో ఏ విధంగా చెప్పబడిందంటే వరుణోవశ్యం తథాతార యోనిచ్చ గ్రహమైత్రికం గణమైత్రం భకూటంచ నాడి చేతే గుణాధిక అని చెప్పబడింది. దాంట్లో అదే కాకుండా మహేంద్ర వర్గము, శ్రీదీర్ఘము, వేద, రజ్జులు కూడా మొదలైన కూటములు కూడా తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే బ్రాహ్మణులకు గ్రహమైత్రి, క్షత్రియులకు గణ కూటమి, వైశ్యులకు రాశి కూటమి, తక్కిన వారందరికీ యోని కూటమి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పబడింది. కానీ కాలానుగుణానికి అవి సరిపోవు. మంచిగా మనం ద్వితీయ వివాహానికి అయితే 2వ భావము, 4వ భావము, 7వ భావం, 8వ భావం ఇలా చూస్తామో అవన్నీ కూడా వీళ్ళ ఇద్దరు దాంట్లోన జాతకంలో వాళ్ళ దాంపత్యం అన్యోన్యంగా ఉంటుందా లేదా అనేది జాతకాల్లో కూడా చూసి నిర్ణయం చేసి చెప్పవలసి ఉంటుంది. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 8 ಕೂಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣೋವಶ್ಯ ತಾರ ವರ್ಣೋವಶ್ಯಂ ತಥಾ ತಾರ ಯೋನಿಚ್ಚ ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿಕಂ ಗಣಮೈತ್ರಂ ಭಕೂಟಂಚ ನಾಡಿ ಚೇತೆ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಗುಣಾಧಿಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣವಶ್ಯ ತಾರ ಯೋನಿ, ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ, ಗಣಕೂಟಮಿ, ರಾಶಿ ಕೂಟಮಿ, ನಾಡಿ ಕೂಟಮಿ 8 ಕೂಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದವಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಗ, ಸ್ತ್ರೀ ದೀರ್ಘ, ವೇದ, ರಜ್ಜು ಅಂತ 4 ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಗಣಕೂಟಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ರಾಶಿ ಕೂಟಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಿಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಯೋನಿ ಕೂಟಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಕೂಟಗಳು ನೋಡಿದ್ರು
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ, ಚತುರ್ಥ ಭಾವ, ಸಪ್ತಮ ಭಾವ, ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ, ಸಂತಾನ ಭಾವ, 5ನೇ ಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳು ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು అని ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ 25-30 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ದಶಾಕಾಲ, ಅಂತರ್ದಶಾಕಾಲ, ಮಹರ್ದಶಾಕಾಲ ಹೆಂಗೈತೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಈ ಎಷ್ಟು ಕೂಟಗಳು ನೋಡಿ 18 ಗುಣಗಳು ನೋಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಈ 8 ಕೂಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಶ್ಯಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಣಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಾರಾಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋದು ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಕೂಟಗಳಿರ್ತಾವೆ? ವರ್ಣಕೂಟ, ವಶ್ಯಕೂಟ, ತಾರಾಕೂಟ, ಯೋನಿಕೂಟ, ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ, ಗುಣಕೂಟ, ಗಣಕೂಟ, ರಾಶಿಕೂಟ, ನಾಡಿಕೂಟ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೂಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ವರ್ಣಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಶ್ಯಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದಿವಿ, ರಾಶಿಕೂಟ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ ನಾವು, ರಾಶಿಕೂಟ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, 0 ಬಂದಿದಾವೆ. ಮತ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ರಾಶಿಕೂಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ವಧುವರರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ರಾಶಿಕೂಟ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ರಾಶಿಕೂಟ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. రాశికూట చొల్ల ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ఏనాగ్తైతే అన్నది ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినాం కదండి, దాంట్లో మనకి ఏమొచ్చింది, రాశికూటం బాగలేదని వచ్చింది. రాశికూటం బాగలేదని వచ్చింది, కానీ రాశికూటం బాగలేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మనకి కావాలి. అదే మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాఠం అన్నమాట. రేపు అవే చెప్పేది పాఠం నేను. రాశికూటం బాగలేకపోతే ఏమవుతుంది దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. గురువు గారు, నా పేరు రుద్ర అండి. ఈ వశకూటమిలో 5 ఉంటాయి కదా గురువు గారు, ఇవి చతుష్పాతివి 5 ఉంటాయి కదా? ఏవండి? అవును అవును. అయితే ఇప్పుడు ఇది 27 నక్షత్రాల్లో ఇది చతుష్పాతి ఎన్ని నక్షత్రాలకు అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా గురువు గారు? ఎట్లా చూడాలి అవి? మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా, మీకు అర్థం కాలేనట్టుంది. కాదండి, ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ మీకు ఒక ఫోటో పెట్టినాను, వాట్సాప్ చూపిస్తా ఉండండి. ఇప్పుడు ఇగో ఫస్ట్ ఈరోజు ఒక ఫోటో పెట్టాను, అగో ఇది చూడండి. దీంట్లో అన్ని కనిపిస్తాయి మీకు. ఏ నక్షత్రం వాళ్ళకి పాణిగ్రహణ ఉపయోగ కూటములను చూడండి. పాణిగ్రహణయోపయోగ కూటములు పెళ్లి చేసుకోవడానికి గ్రహాల గురించి ఉపయోగపడే కూటములు. అది 8 కూటముల గురించి. అశ్విని నక్షత్రము క్షత్రియ వర్ణము, చతుష్పాత వశ్యము, తార అశ్విని నక్షత్రమే, యోని అశ్వము, గ్రహము కుజుడు, గణము దేవగణము, రాశి మేషరాశి, నాడి ఆది నాడి. ఇలా మనం అన్ని కూడా ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఏ విధంగా? ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. నువ్వు అమ్మాయి నక్షత్రానికి ఏమేమి రాసుకోవాలి, అబ్బాయి నక్షత్రానికి ఏమేమి రాసుకొని ఈ వర్ణ కూటాల్లో ఏమేమి గుణాలు వచ్చినాయి, ఈ 36 గుణాలు ఉంటాయి కదా, ఇవి ఏమొచ్చినాయి ఇక్కడ రాసుకొని చూడాలి. దీనికి మళ్ళీ ఆయన ఏం చేసినాడు, ఒక ఆయన పంపించినాడు. దీంట్లో ఏంటిది, దీంట్లో లాస్ట్ లో ఉంది చూడండి, ఇది డైరెక్ట్ సెట్ చేసే పెట్టినాము. ఇది మీరు ఒక అటు ఇటు ఒక 10 పేజీలు ప్రింట్ తీసుకోండి. దీంట్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు చూడండి, ఫీమేల్ మేల్ మ్యాచింగ్ గురించి. ఫస్ట్ పేర్లు ఇక్కడ 2 పేర్లు రాయాలి. తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్, టైమ్ ఆఫ్ బర్త్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, స్టారు, రాశి, లగ్న, ప్రజెంట్, దశ రాసుకొని 2 కుండలు వేసుకోవాలి, అమ్మాయిది అబ్బాయిది. రాశి కుండలు వేసుకొని ఒక వర్ణాలు వశ్యము, తార, యోని, గ్రహమైత్రి, గణము, నా రాశి, నాడి ఇవన్నీ ఏమైతే చూసుకొని టోటల్ మార్క్స్ వాళ్ళకి ఎన్ని వచ్చినాయో రాసుకోవాలి. పరిహారం ఏమైనా అయితే పరిహారం చెప్తాను, పరిహారం అనేది వస్తుంది. దాని గురించి ఈ చార్ట్ తయారై ఉందన్నమాట. దీన్ని మీరు మీ గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ సెండ్ చేసే ఉంది, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా చూసుకోవాలి. దీంట్లో ముక్తేశ్వరులో ఏదండి, అదే ఇప్పుడు చతుష్పాత ఇవన్నీ మీరు పెట్టారు కదా గురువు గారు? ముక్తేశ్వరులో కొన్నే ఉన్నాయి, నేను ఇచ్చినట్టుగా మొత్తం లేవు. దీనిలాగా మొత్తం లేదు, 4, 6, 5 ఉన్నాయి, అంత ఎక్కువ లేవు. దీంట్లో మొత్తం అన్ని ఉన్నాయి మీకు. వర్ణము, వశ్యము, తార, యోని, గ్రహమైత్రి, నాడీ కూటమి, అన్ని ఉన్నాయి చూడండి దీంట్లో. ఇవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా 2 రాసుకొని మ్యాచింగ్ చేయాలి. ఇది జిరాక్స్ తీసుకోండి, దీంట్లోనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంಟ್. ಸರ್ ಸಿಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ತೆಲುಗು ಒಂದೇ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕನ್ನಡ ಐತೆ, ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್, ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು, ಅದೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅದು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ ಲೋಕೇನವ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್.
ಲೋಕನವ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಹಾ ಅದು ಈ ಕಡೆ 1 3 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾವ ವರ್ಣಗಳಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕೂಟಗಳು? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ అర్థం ಆಗ್ತೈತೆ. ఇక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు ఇది లేదు కదండి, వర్షకూటమి రాశికూటమి లేదు కదా. రాశికూటమి ఏం చూపిస్తుందయ్యా, రాశికూటమి లేకపోతే ఏమవుతుంది అని అడిగితే వాళ్ళలోన ఆర్థిక సమస్యలు కుటుంబంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರಾಶಿಕೂಟಮಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಶಿಕೂಟಮಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದಾವ, ಅದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿಕೂಟಮಿ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ అర్థం ಆಗ್ತೈತೆ. ఇక్కడ రాశికూటమి వల్ల ఏమవుతుంది, కుటుంబ సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తుతాయి అనేది తెలుస్తుంది. అదే గ్రహమైత్రి ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ఒకవేళ గ్రహమైత్రి లేదనుకోండి ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు గొడవలు పడడము, అన్యోన్యతకు ఇబ్బంది కలగడం లాంటివి ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు గొడవలే ఉంటాయి గ్రహమైత్రి లేకపోతే. గ్రహమైత్రి ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಳೆ. ಇದೊಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಇಷ್ಟಕ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರಿದಾರ, ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶಿವಪುತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಪುತ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಅದ್ರನ್ನ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತೆ ಫೋಟೋ, ನಾವು ಒಂದು ಫೋಟೋ తెగదిట్టుకుండేవి, అదేనాగితే ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾವೆ సార్. ఒకవేళ రావాలి వచ్చేలా ఎలా తీసుకోవాలంటే కుజవత్ కేతువు శనివత్ రాహువు. శని వచ్చినట్టే రాహు వచ్చినట్టే, కుజుడు వస్తే కేతు వచ్చినట్టే గుర్తుపెట్టుకో. ఇంకా సింపుల్ లాజిక్ చూడు. నీకు ఎక్కడైనా రాహుకేతులు రాలేదు అంటే మాత్రం అది ఏం చేస్తావు నువ్వు అంటే గుర్తుగా శనికి కుజుని తీసుకోవాలి, కేతువుగానేమో కుజగ్రహాన్ని తీసుకోవాలి, రాహువుగా శని గ్రహాన్ని తీసుకోవాలి. ఇది మర్చిపోదు, ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకో సరిపోతుంది అంతే. అవి రెండే పాపగ్రహాలు అక్కడే, అవి రెండే తీసుకుంటారు. ఛాయాగ్రహాల్ని కుజవత్ కేతువు శనివత్ రాహువుగా తీసుకోమని చెప్పబడింది. అట్లా అలా ఇదే మీరు ఇంతకు ముందు ముహూర్త భాగానికి వంగివరపు వీరభద్ర దైవజ్ఞ పంచాంగం బాగుంటాయి అన్నారు కదా. వంగివరపు చిన్న సైజ్ అదే అన్నది మెయిన్ గా ఫ్రంట్ ఫోటో ఏదైనా ఉందా అన్నది? పంపిస్తా. అంతేనా? వంగివరపు అనే ఉంటది, దాంట్లో కూడా అట్లనే సేమ్ ఉంటది. అదే నేను చూసినా దొరకలేదు, చాలా రోజులు అందుకని అడిగిన. అది వెతికినా దొరకలేదన్న, అందుకోసం మీకు అడిగిన. అవునా? ఎందుకు దొరకలేదు నీకు? అదే నేను చూసినప్పుడు దొరకలేదు, ఎక్కడ ఉందని వెతుకుతున్నా. అదే వంగివరపు అనేది అదేది శ్రీకాళహస్తి దారి తిరుపతి అని వెతుకుతున్నా, దొరకట్లేనా. అవునా? అగా చూపిస్తా చూడు ఇప్పుడే. ఈయనే ఇట్లా ఉంటాది చూడు. వంగివరపు అన్నపూర్ణ నారా కోడూరు వంగివరపు వేదాధ్యయన సంస్థానము వారి శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సర గంటల పంచాంగము వంగివరపు అని ఉంటది. ఇదే చూడు, ఫోటో తీసుకో. ఇది పోయిన సంవత్సరం, ఇప్పుడు నడుస్తున్న సంవత్సరం గంటల పంచాంగమే. వంగివరపు వీర బ్రహ్మ దైవఘనులు బాగుంటుంది. దీంట్లో ఇట్లా ఇస్తారు ముహూర్తాలన్నీ మంచిగా. ఇది పీడిఎఫ్ ఉండే అందుకే చూపిస్తున్నా. పీడిఎఫ్ లో అట్లా పోయిన సంవత్సరం అయిపోయింది. ముక్తేశ్వర కూడా తీసుకోమంటారు గురుగారు మీరు? ముక్తేశ్వర పంచాంగం వాడుండి అంటున్నారు కదా, మరి అది వాడాలి ఇది వాడాలా గురుగారు? 4-5 పంచాంగాలు పెట్టుకోవాలి మనం. ఒక పంచాంగం సరిపోదండి మనకి.
ఎందుకు సరిపోదు అంటే ఒక పంచాంగం ప్రకారం మనం ఏం చెప్పలేము. ಮುಕ್ತೇಶ್ವರದೊಂದು ತೋರಿಸಿ ಗುರುಜಿ ಪಂಚಾಂಗ. ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸಿದೇವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಇದೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತೆ, ಹಿಂಗ ಕಾಣಿದೆ ಸರ್. ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಗುರುಜಿ ಇದು? ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಪಂಚಾಂಗ. ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗ ಬಂದಿದೆ, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಕೆಲವುದು 2 ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಒಂದು ದೈವಜ್ಞ. ಬುಟ್ಟೆ ವೀರಭದ್ರ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತೈತೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ ಅದು? ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬೇರೆ, ನಾವು ಅದು ಬೇರೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಇದು ಬೇರೆ. ಗುಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗುಟ್ಟೆ ವೀರಭದ್ರ ದೈವಜ್ಞ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ತಗೊಂತೀನಿ, ಹಿಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂತೀನಿ. ತಗೋರಿ, ಈ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. సరే. మనకు ఇది పరాభవ నవ సంవత్సర ముహూర్తం కూడా ఇచ్చారు కదా దాంట్లోనా? అవును, ఇచ్చినారు. 4 నెలల వరకు నిజ జ్యేష్టం వరకు ఇచ్చినాడు మొత్తం ముహూర్తాలన్నీ, ఎట్లా ఏం కదా? అవును, నిజ జ్యేష్టం వరకు ఇచ్చినాడు. ಅದೇ ಕೊತ್ತ ಮುಹೂರ್ತ. ಇದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ? ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇನ್ನ ಅದು ನಾವು ಪಂಚಾಂಗದ ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. అదే ఉగాదాగిన ఆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. సరే అండి, మనకి మొత్తం అయితే ఇది నేను అన్నాను, కన్నడదల్లే ಒಂದು పేపర్ ಹಾಕ್ತೀನಿ. మీరు తెలుగు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీకు పంపించిన ఫోటోకి మీరు నక్షత్రాలు కొన్ని చూసుకొని మ్యాచింగ్ చేయండి. ఇట్లా 8 కూటాలది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. బాగా చేస్తే ఏ కూటం వల్ల ఏం ఏర్పడుతుందో రేపు రాపిస్తాను, మీరు చేత్తో రాసుకుందరు, చెప్తాను. నాకు గుర్తున్నాయి ఏవేవి, ఏ కూటం దేనికి సంబంధించింది, ఏది మిస్ అయితే ఏం మిస్ అవుతుంది. మీకు వివాహమైన కూడా మీరు కూడా చూసుకుందరు, మీ ఇద్దరు చూసుకొని ఏం మిస్ అయినా చూసుకొని అవి అవుతాయా లేదా అనేది కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. కానీ పరిహారాలు మాత్రం అడగొద్దు, ట్రై చేసుకోండి. ఏం మిస్ అయినా అనేది చూసుకొని దాన్ని చేసుకోండి అంతే. మరి దానికి తక్కువైంది కదా, ఏం చేయాలి మాత్రం అడగొద్దు. మరి పరిహారాలు ఎట్లా గురువు గారు, అంతేనా? పరిహారాలు నేర్పిస్తారు కాదు, నేను జ్యోతిష్ నేర్పించడానికి వచ్చిన. పరిహారాలు చేయాలంటే ఇంకా చాలా కష్టం ఉంటుంది, ఇంకా ఫీజు ఎక్కడికో పోతుంది. కాశీపీఠం ఒప్పుకోదు, నేను ఒప్పుకోను. బయట ఉన్నారండి పరిహారాలు చెప్పేవాళ్ళు. క్లాసు ఒక్కరోజు 6 గంటల క్లాసుకి 30,000 ఫీజు తెలుసా? 6 అవర్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, 30,000. నేను కూడా పోయినా, వైజాగ్ లో ఫ్లైట్ వేసుకొని పోయినా, మళ్ళీ ఫ్లైట్ లో పోయినా నేర్చుకోవడానికి. టైం నాకు ఒక రోజు ముందు తెలిసింది, రేపు పొద్దునే క్లాస్ అని తెలిసింది. ఫ్లైట్ తెలవాదని బుక్ చేసుకుని కూడా పోయినా 30,000 కట్టి. అట్లా కూడా నేర్చుకున్నా నేను. ఆయన ఏదో యంత్ర భాగం గురించి బాగా చెప్తారంటే పోయినాను, అంటే వాస్తు క్లాస్కి పోయినాను అనమాట. యంత్ర భాగం గురించి బాగా చెప్తారంటే వెళ్తే అది ఏం ఎక్కువ అలే. ఏదో గురువులు దొరికారు కాబట్టి, కొంతమంది మంచి గురువులు దొరికారు, విద్య కొద్దిగా పర్వాలేదు, మంచిగా అభ్యసించినాం. కానీ గురువులు దొరకాలి, దొరికితే బాగుంటుంది. గురుగారు ఓం నమః శివాయ. గురుగారు అదే చెప్పండి. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗುರುಗಾರು. చెప్పండి ವಿಶ್ವನಾಥ್ గారు, చెప్పండి. ಮೊನ್ನೆ ಕುಜ ದೋಷದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರು. ಹೇಳ್ರಿ, ಮೇಷ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಕುಜನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ರಾಶಿಗಳಾದ ಧನಸ್ಸು, ಮೀನ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರೆ ಕುಜ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಗುರುಗಳು. కుంభరాశికును మకర రాశికును ఇలా రావట్లేదు. కానీ ఎంత మంచి మ్యాచింగ్ చేసినా కూడా అబ్బాయి మనస్సు అమ్మాయి మనస్సు ఏకం చేయాలనేది చాలా కష్టం. ఈ కాలంలో అయితలేదు అది. ఎంత మ్యాచింగ్ చేసినా, ఎన్ని రకాల బాగున్నా కూడా అది. అందుకే అనిపిస్తుంది చంద్రుడు క్షీణించిపోయినాడు మొత్తానికి. మనం అనుకుంటున్నాం కానీ పౌర్ణమి వస్తుంది, అమావాస్య వస్తుందని. అట్లేం లేదు, చంద్రుడు మొత్తం క్షీణించిపోయినాడు. చంద్రుడు క్షీణించిపోవడం అంటే ఏంటిది? మనస్సు బాగుండట్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, డబ్బునోనికి వేరే సమస్య, వేరే సమస్యలోనికి డబ్బే సమస్య, మొత్తమే సమస్య ఏమైనా తప్పకుండా ఉంది. నేనేమంటా అంటే చంద్రుడు బాగలేడు, క్షీణించిపోయినాడు.
అందరి మనస్సులు కూడా ఆ విధంగానే అవుతున్నాయి. ఆశలు ఎక్కువైపోయినాయి. అని ఆ చంద్రుడు మనస్సు అనేది బాగా, చంద్రుడు అనేది క్షీణ చంద్రుడే ఉన్నాడు కానీ వృద్ధి చంద్రుడు లేడు అని నా ಭಾವನ. ವೃದ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣ ಚಂದ್ರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮನಸ್సు ప్రశాంతವಾಗಿರೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ సాధ్యವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ఒక 5 నిమిషాలు మీరు ప్రశ్న వేసుకోండి, ఒక 5 నిమిషాలు మనసు ప్రశాంతం చేసుకునే కూర్చునే అంత మనకి సంకల్పం ఉందంటే మాత్రం అక్కడికి వాళ్ళకి చంద్రుడు బాగా పనిచేస్తున్నట్టే. కష్టం అవుతుంది, అది గమనించింది. సరేనండి, మంచిది. రేపు మళ్ళీ ಕ್ಲಾಸ್ లో ಕಲ್ತಾಂ. ಮತ್ತೆ 4 ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. 4 ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡದವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರುಜಿ.